ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? मरे हुए के प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। जो बोल तुसीं हुणे सुने ਇਹ जेपी दलाल ਦੇ ਨੇ। जेपी दलाल जय प्रकाश दलाल बीजेपी ਦੇ नेता ने, हरियाणा तो खेती मंत्री ने। पर ਇਹ बोल सुन के शायद हर कोई यही सोचेगा कि इदां दे इंसान नूं खेती मंत्री बनना डिजर्व करदा आ। बोल की ने पहला तुसीं ਉਹ सुनो, उस तो बाद अगली गल करांगे। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना ना मेरी बात सुन लो। आपके आप ये लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए मतलब? मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक धर्म है, स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मर रहे हैं। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए के प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है। कोई सिंपैथी गई उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगली गल करांगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान जो किसानों की मौत के बारे में संवेदना प्रकट करने का विषय था और उनको शहीद का दर्जा देने का विषय था, मैंने संवेदना प्रकट की थी और दोबारा से भी करता हूँ। किसी भी तरह की, किसी शहरी की, किसी नागरिक की एक की भी आकस्मिक मौत हो तो कष्ट होता है। और जहाँ तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा जो हमारे सेना के जवान हैं पॉलिसी बना रखी है उन्हीं को मिलता है। और मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। अगर फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और मेरी सारी जो है कोशिश किसानों के हित की है, किसानों की भलाई की है। किसानों की भलाई के लिए मुझे विभाग मिला हुआ है और जब तक मैं हरियाणा का कृषि मंत्री हूँ सारा मेरा ध्यान किसानों की भलाई के लिए लगे रहेगा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿਆਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਾਹੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਠਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ JP ਦਲਾਲ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।